नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखो आसला बड़ खबर राज्यर आईपीएस ऑफिसर छुट्टी बातिल गृह विभाग जारी कला निर्देश। ओडिशार समस्त आईपीएस अधिकारी छुट्टी बातिल गृह विभाग पक्षर पुलिस डीजी निर्देश जारी। मुख्यालय न छाड़ा निर्देशनामा उल्लेख कर छुट्टी रे थिले तुरंत जोग देवा निर्देश। ट्रेनिंग रे थिले भी जोग देवा निर्देश। राज्यर कौन आईपीएस अधिकारी को छुट्टी दियो नहीं बोली कही गृह विभाग। ओडिशा पुलिस डीजी को गृह विभाग चिठी। राज्यर समस्त जिलापाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एवं आरडीसी छुट्टी बातिल कर दिया मुख्यालय न छाड़ा निर्देश रही खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर मे 27 मौसुमी छुईब केरल ए वर्ष अधिक वर्षा। चलित वर्ष जल्दी आसब मौसुमी मे मास शेष सप्ताह मौसुमी केरल छुईब नहीं पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। दिल्ली एवं यार आखपाख अंचल पाग मेघुआ थिबा बेले किछि स्थान वर्षा हेले पूर्व भारत में प्रचंड गरम अनुभूत होछि। तापमात्रा 40 डिग्री रहितबा बेले स्थाने स्थाने पारद 40 डिग्री पार करिछि। सूचना मुताबिक चलित वर्ष मे 27 तारिख में मौसुमी केरल छुईब। पूर्व खबर मुताबिक जून प्रथम सप्ताह मौसुमी केरल छुईबा पूर्व वर्ष गुड़िक तुलन में चलित वर्ष अधिक मौसुमी वर्षा ने पूर्वानुमान करा खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर भारत पाकिस्तान युद्ध परिस्थिति भितर जम्मू में फसी 11 जन ओडिया। सीमार लगी रही युद्ध परिस्थिति विशेषकर सीमाकूलवर्ती अंचल उपर एवं अटैक कर पाकिस्तान। विशेषकर जम्मूर अनेक स्थान को ड्रोन मिसाइल एवं गोली वर्षा कर पाकिस्तान। आउ समय से साधारण लोक सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जाउतबा बेले जम्मू रे फसी जाइचंते 11 जन ओडिया लोक। जम्मू रे पाकिस्तान पटु आक्रमण करा जाउतबा बेले फसीचंते ओडिया लोक। समस्त मां वैष्णवी देवी को दर्शन पाई जाइतिले हेले सही समय रे पाकिस्तान पटु आतंकित आक्रमण आरंभ होइतिला। फल रे सेमाने सेठारे फसी जाइतिले। फसीतबा 11 जन को मधुर कटक रो 4 जन भुवनेश्वर रो 5 जन पुरी रो 2 जन बोले जणा पड़िचे। हेले बीएसएफ जवान माने सुरक्षित उद्धार करिचंते। उद्धार पर बीएसएफ कैंप्स रे सेमान को रखा जाइचे। ओडिशा फेराई आनिबा को प्रस्तुत चलीचे बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर 4 दिन जाए तातीर निस्तार नहीं। आहरी 5 डिग्री बढ़ तापमात्रा। मे 14 पर्यंत ओडिशा रे ग्रीष्म प्रभाव एवं गुळगुळी जारी रहिबो। एने भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी शनिवार दिन सूचना देइछि। मे 12 रे बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगदीशपुर पुरी गजपति गंजाम नयागढ़ खोर्धा कटक एवं जाजपुर जिला किसी स्थान गरम एवं गुळगुळी जारी रहिबो। सेहिपरि आसंता 4 रु 5 दिन मधुर दिनर तापमात्रा 3 रु 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर कलेक्टर आरडीसी को छुट्टी बातिल। राज्य समस्त कलेक्टर और आरडीसी को छुट्टी बातिल नहीं सरकार को पक्षर निर्देश जारी। छुट्टी बातिल नहीं राज्य सरकार को निष्पत्ति। समस्त जिलापाल को अतिरिक्त सचिव को चिट्ठी छुट्टी रे थिबा अधिकारी तुरंत चाकरी रे जोग देवा को चिट्ठी रे उल्लेख करा जायछि। आरडीसी कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्य रे तुरंत जोग देवा लागि निर्देश जारी करा जायछि। मुख्यालय छाड़ी न जिबा को निर्देश जारी करा जायछि। पाकिस्तान भारत युद्ध को नजर रखी ए प्रकार निष्पत्ति निया जायछि। पूर्व दिल्ली हरियाणा गुजरात राजस्थान आदि जिले में सरकारी कर्मचारी को छुट्टी बातिल कर दिया जायछि बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर आज संध्यारे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना। 11 जिला को सतर्क सूचना। राज्यर किछि दिन धरि प्रबल खरा सांग को केतेक जिले में कालबैशाखी प्रभाव देखा मिली। तेबे शनिवार अर्थात आज संध्यारे 11 जिला को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना रही भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर एने सूचना मिली। यह जिला गुड़िक है मयूरभंज भद्रक केन्दुझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगड़ बलांगीर नुआपड़ा कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट मालकानगिरी जिले में झड़ वर्षा होगा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान करा बेले सतर्क सूचना जारी करा बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर ओडिशा हाई अलर्ट। राज्यर सुरक्षा व्यवस्था को नहीं बड़ बैठक। पहलगाम आतंकी हमला पर देश में उत्तेजना देखा देइतिला। यारी मध्य ऑपरेशन सिंदूर जरिए पाकिस्तानी आतंकवादी को कड़ा जवाब दिया जायछि। या परटु दुई देश मध्य युद्ध लगी रही। तेबे यारी मध्य ओडिशा सुरक्षा व्यवस्था को नहीं बड़ बैठक जारी होइतिला। समीक्षा पर आईन श्रृंखला एडीजी प्रतिक्रिया रही। से कहते जे पूरा ओडिशा को हाई अलर्ट रे रखा जायछि। समस्त एसपी को किछि गुप्त तथ्य भी दि जायछि। परिस्थिति अनुसार एक्शन निया जिवो बोले कहते आईन श्रृंखला एडीजी संजय कुमार कहते 11 किमी उपकूल उपरे कड़ा नजर मध्य रही। रेड जोन रे ड्रोन उड़िले डाउन करिवो पुलिस। गुरुत्वपूर्ण स्थान रे सुरक्षा को 2 गुणा करा जायछि बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर श्रीनगर रे फसीचंते ओडिया छात्र छात्री। भारत पाकिस्तान युद्ध जोगु सीमा रे उत्तेजना जारी रही।
ଏହି ଭିତରେ ओडिशा ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଫସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର 5 ଖୁସି ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ନିବେଦନ। କୌଣସି ମତେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାକୁ ନିବେଦନ। ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲୁ କହିଲେ। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କହିଲେ। ଆଜି ନ ଗଲେ କାଲି ଆହୁରି ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାର 15,000 ଟଙ୍କା ଏକା ସହିତ ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆସି ସାରିଛି 2 କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆସିବ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମହିଳା ଦିବସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା 5,000 ଟଙ୍କା। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି 15,000 ଟଙ୍କା ଏକା ସହିତ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଏଣିକି ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ଉତ୍ତେଜନା। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ତାହିଁ ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଲା ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା। ହଁ, ଯଦିଓ ଏବେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଆଟାକ ପରେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ କରୁଛି ଭାରତ। ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିନାହିଁ ଭାରତ। ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଉପରେ ଏହି ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଟ ହେଲେ ଏହା ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଭାରତର ସରକାର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଗାଲୁଆ ପାକିସ୍ତାନ କହିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି, ପୁଣି ଭାରତ ଉପରେ କଲା ଆକ୍ରମଣ। ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ସୀମାରେ ଗୁଲି ଗୋଳା ବର୍ଷଣ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। କିଛି ସମୟର ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଗାଲୁଆ ପାକିସ୍ତାନ। ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ସୂଚନା। ଏଲଓସିରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଅଖନୁର, ରୌଜରା ଓ ପୁଞ୍ଚରେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ସହ ଗୁଳିମାଡ ସୂଚନା। ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସୂଚନା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନର ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍। ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ ଅନ୍ଧାର। ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ପଞ୍ଜାବର ବିଭିନ୍ନ ସହର ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍। ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଫଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରାଗଲା ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ପୁଣି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ। ପୋଖରାନରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ନଷ୍ଟ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ରାୟପୁରରେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବସ୍ ଓଲଟି 13 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ। ବସ୍ ଓଲଟି 13 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ, 2 ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଓଳାଜଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଜିଆଲଦା ଗାଁରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଆହତ ରାୟପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। 2 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ପାରିବଦା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ବସଟି ଓଳାଜଳିରୁ କରଞ୍ଚିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜଣାପଡିନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆବେଦନ। ଭତ୍ତା ଉପରେ 6,04,688 ଜଣଙ୍କ ନଜର। ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ 6,04,688 ଜଣ ଆବେଦନକାରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 4,64,849 ଜଣ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 40,927 ଜଣ। ସେହିପରି ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 61,059 ଜଣ। ଆଶାୟୀ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 269 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବୃତ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତିରେ ସହମତି ହୋଇଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ଭାରତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିନାମା କରିବ ନାହିଁ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ଗୁଳିଚାଳନା ଏବଂ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରୋକିବାକୁ ନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେ ଏହିପରି ଭାବେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 2,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ। ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଲାଭକାରୀ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 2,500 ଟଙ୍କା। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଘରେ ବସି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ନିଜର ଲଘୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପଢାରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯେକୌଣସି
ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳି ପାରେ। ଯୁଦ୍ଧ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଜାରି କଲେ ଚିଠି। ଚେକଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏନଡିଏମଏ ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭୟ ସୁବିଧା ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଘନ ଘନ ବୈଠକ ଜାରି ଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଟିଲା 5 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି, ବିଲ୍ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, ବାର ବାଉନ୍ସରଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏବଂ ବାଉନ୍ସରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବାଉନ୍ସରଙ୍କ ଉପରକୁ 5 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଉନ୍ସର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ ବାଉନ୍ସରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଅନୁଭୂତ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 42.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ। କିଛି ଦିନର କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ବହିବା ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବନି ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ 13 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ବହିପାରେ। 14 ତାରିଖ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ବହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କଟିବ ବିଦେଶୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କଟାଯିବ ବିଦେଶୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ ଭାବରେ ରାସନ କାର୍ଡ ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିବେ ସରକାର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସବୁ ବାଂଲାଦେଶୀ, ପାକିସ୍ତାନୀ କିମ୍ବା ମିଆଁମାରର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଦେଲା ସୂଚନା। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅମୃତସର ଯାଏଁ ଗଡ଼ିବନି ହୀରାକୁଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। କେବଳ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏହି ଟ୍ରେନ୍। ଏନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 22 ଏପ୍ରିଲରେ ପୋଲାଗାମରେ ଘଟିଥିବା ଆତଙ୍କୀ ହମଲାରେ 26 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଆକ୍ରମଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ସୂଚନା ଦେଲେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପାକିସ୍ତାନ ମିଛୁଆ ବୋଲି ପୁଣି ହୋଇଛି ପ୍ରମାଣିତ। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଶୁଭିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା। ସୀମାରେ ଗୁଳିଗୋଳା ବର୍ଷଣ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏଥିରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମିଛ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସରିଲା ଯୁଦ୍ଧ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି। ସରିଲା ଯୁଦ୍ଧ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି। ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଥିବା ଆମେରିକା ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରାତିସାରା ଆଲୋଚନା ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବଳବତ୍ତର ରହିବ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଶନିବାର ଦିନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ସରକାର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ୟା ଏବେ ବି ଶେଷ ହୋଇନି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଜଳ ବ୍ୟାପାର, କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇଛି, ଯାହା ଉପରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ତାହା ଏବେ ବି ସେଭଳି ଜାରି ରହିବ। 22 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୋଲାଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ପରେ ଭାରତ ଆକ୍ସନ ନେଇ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିଜା, ଟ୍ରେଡ୍, ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସରେଣ୍ଡର କଲା ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଡାର କହିଲେ, ଯଦି ଭାରତ ଅଟକେ ତେବେ ଆମେ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ବଢୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଡାର ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ଅଟକେ ତେବେ ଆମେ ବି ଅଟକିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ କ୍ଷତି ଚାହୁଁନି। ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ ସହ କଥା ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଡାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ଆମେ ନିବେଶ ଏବଂ ଧନର ବାବଦ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ସେ ଆହୁରି
କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଯଦି ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକି ଯାଉଛି ତେବେ ଆମେ ବି ଶାନ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଚାର କରିବୁ। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଝଟକା, ସରକାର ଦେବେନି ପିଏମ କିଷାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଲାନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳେ। ଦେଶର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ବି ଚାଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପରେ ନିଜର ଜୀବନ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷ କରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏପରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଚଲାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ବର୍ଷକୁ 2,000 ଟଙ୍କାର 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାରେ 19ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଜାରି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଦେଶର ଅନେକ ଚାଷୀ ସରକାରଙ୍କ ଏହି କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ନେଉଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି କରିବା ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆମେ ସେହି ଚାଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ସେହି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇକେୱାଇସି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଭର ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ବୟସ୍କକୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ଅଧୀନରେ 60ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି 2,000 ଟଙ୍କାରୁ 2,500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି 60ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା 2,500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ଏବଂ 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 60ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ବର୍ଗର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଏସସି, ଜନଜାତି, ଏସଟି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମୁଦାୟର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତିରିକ୍ତ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ପାଇଁ ମୋଟ 3227 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। 5 ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଲା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର। ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ବଳି ପଡ଼ିଲେଣି 5 ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ ଆତଙ୍କୀ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶତାଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ସେନା 9 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜୈଶ ଇ ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀର 10 ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତ ସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଗୁଳିରେ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି 5 ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବଢିଗଲା ସୁନା ଦର। ଏଣିକି ଏତିକି ହଜାରରେ ମିଳିବ 10 ଗ୍ରାମ। ଗତ 2 ସପ୍ତାହରେ ହ୍ରାସ ପରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଦର ଅଧିକ ବଢିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଏମସିଏକ୍ସ ଗୋଲ୍ଡର ରେଟ୍ 4% ଅଧିକ ବଢିଛି। ଏମସିଏକ୍ସ ରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 96,553 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଯାହା ଗତ ସପ୍ତାହରେ 92,700 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବଢି 3,835 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସୁନାର ଏହି ରେସରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଟଙ୍କା ଡଲାରର ତୁଳନାରେ 1% ଅଧିକ କମଜୋର ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନା ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ନିବେଶକଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ସୁନାକୁ କିଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ 94,500 ରୁ 97,500 ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ଯଦି ଏହା 97,500 ଟଙ୍କା ଲେଭେଲ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତେବେ ଏହା 98,780 ବା ହାଇ ରେଟ୍ 49,398 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନା 3,280 ଡଲାର ପ୍ରତି ଅଉନ୍ସରେ ସପୋର୍ଟ କରିଛି, ଯାହା 3,420 ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ। ହେଲେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଭାରତ ରଖିଛି କିଛି ସର୍ତ୍ତ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି। ପାକିସ୍ତାନର ଡିଜିଏମଓ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଭାରତର ଡିଜିଏମଓକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଡିଜିଏମଓଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏନେଇ ଦୁଇ ଦେଶର ଡିଜିଏମଓଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଭାରତ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ରାଜି ହୋଇଛି। ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ନେଇ ଭାରତର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଆତଙ୍କବାଦ
ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଲେ ଏଥର ସିଧା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। তো দর্শক বন্ধু এ ଥିଲା আজ সকালের কেতোটি গুরুত্বপূর্ণ খবর। যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক করা সহিত আম চ্যানেলকে সবসক্রাইব করন্তু আর ভিডিওকে শেয়ার করন্তু। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখিথিবারু আপন মানকু বহুত বহুত ধন্যবাদ।